कई बार इतिहास सिर्फ सियासतदान नहीं लिखते, कई बार एक कलाकार भी अपनी हिम्मत दे नाल पूरे दौर की कहानी बदल दिंदा है। जदों सच बोलण की कीमत शोहरत तो भी वड्डी होवे, उदों ही पता लगता है कि असली हीरो कौन हुंदा है। सत श्री अकाल जी, सांझा टीवी वेख रहे हो तुसी। मैं हाँ तुहाडे नाल चाहत बहुत बहुत स्वागत करदी हां तुहाडा सारिआं दा अज दे खास प्रोग्राम द अनटोल्ड सिनेमा दे विच। बॉलीवुड दे दुनिया नूं असी अक्सर सिर्फ चमक धमक दे हिट फिल्मां, सुपरस्टार ते बॉक्स ऑफिस ते नज़रिए दे नाल वेखदे ने, पर कई बार कैमरे दे पिछे कुछ अजिहियां कहानियां भी लिखियां जांदियां ने जो किसी फिल्म तो घट नहीं हुंदियां। कुछ कहानियां प्यार दियां हुंदियां ने, कुछ धोखे दियां हुंदियां ने ते कुछ अजिहियां भी हुंदियां ने जिथे एक कलाकार अपनी पूरी शोहरत नूं दांव ते ला के सच दे नाल खड़ना चाहता है। इस नाल ही शुरुआत करते हैं अज दी साडी कहानी दी, जो कुछ यह जी है। एक कहानी है उस सुपरस्टार दी जिसनूं दुनिया एवरग्रीन हीरो दे नाम नाल जानती है, जिस दी मुस्कान ने लखां दिल जिते ने, जिस दा अंदाज अज भी कॉपी किया जाता है ते जिसने बॉलीवुड नूं गाइड, CID, ज्वैल थीफ, जोनी मेरा नां वर्गियां अमर फिल्मां दित्तियां ने। पर देव आनंद की जिंदगी का एक पन्ना यह जा भी सी जिस बारे बहुत घट लोग जानते हैं ते बहुत घट लोग गल भी करते हैं। सोचो, एक पासे देश की सब तो ताकतवर प्रधानमंत्री, दूजे पासे बॉलीवुड का सब तो मशहूर सुपरस्टार, एक पासे सत्ता की ताकत ते दूजे पासे एक कलाकार की ज़मीर की आवाज़। सवाल ये उठता है कि आखिर एहजा क्यों होया सी कि देव आनंद ने इंदिरा गांधी की सरकार के सामने खुल के खड़न का फैसला कर लिया। वो केड़ा वाकया सी जिसने उन्होंने ये कहना लई मजबूर कर दिता कि कलाकार किसी सियासी हुकुम का हिस्सा नहीं बन सकता, कि उन्हों दे इस फैसले दे नाल उन्हों दा करियर खतरे दे विच आ गया सी कि सरकार ने उन्हों दे दबाव बना रखा। ते आखिर क्यों एक सुपरस्टार नूं सियासत दे मैदान दे विच उतरना पिया। अज असी सिर्फ अफवाहां जां अधूरियां गल्लां नहीं सुनांगे, असी गल करांगे उस दौर दी जदों भारत ने अपने इतिहास का सब तो विवादित समा वेख्या सी। एमरजेंसी का दौर, वो समा जदों अखबारां दी हर लाइन सेंसर हुंदी सी, कई नेता जेलां दे विच बंद सन ते खुल के बोलण दी भी हिम्मत दी गल मन्नी जांदी सी। उस वेले बॉलीवुड का वड्डा हिस्सा खामोश सी, कई लोग डर गए सन, कईयां ने समझौता भी कर लिया सी ते कईयां ने चुप रहना ही ठीक समझिया सी। पर एक आदमी एहजा भी सी जिसने कहा, नहीं, जे गल ज़मीर दी होवे तां खामोशी भी गुनाह बन जाती है। अज असी गल करांगे देव आनंद दी जिंदगी दे उस अनसुने सफ़े नूं खोलांगे जिथे ग्लैमर तो ज़्यादा हिम्मत नज़र आती है, जिथे तालियां तो ज़्यादा असूलों की आवाज़ सुनाई देती है, ते जिथे एक सुपरस्टार सिर्फ एक्टर नहीं रहिंदा बल्कि लोकतंत्र लई खड़न वाला एक नागरिक भी बन जाता है। तो आओ शुरू करते हैं देव आनंद की जिंदगी का वो अध्याय जिसने साबित किया है कि असली हीरो सिर्फ पर्दे ते नहीं, मुश्किल वेले अपने फैसलिਆਂ नाल भी बनया जाता है। एमरजेंसी का दौर ते देव आनंद की खामोशी टूट गई। जी हाँ, 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ देश च एमरजेंसी लगी ਤਾਂ हर पासे डर ਦਾ माहौल सी। सरकार के खिलाफ बोलण वाले कई सियासतदान जेलों के विच बंद कर दिते गए सन। अखबारां दी हर खबर सेंसर तो लंघदी सी ते आम लोकां तो लैके फिल्म इंडस्ट्री तक हर कोई संभाल के गल कर रहा सी। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे सरकार दे नाल नजर आ रहे सन, जबकि कुछ ने पूरी तरह खामोशी अपना लई सी। देव आनंद भी उस वेले बॉलीवुड के सब तो वड्डे सुपरस्टार्स विचों एक सन। उन्हां दी इमेज सिर्फ रोमांटिक हीरो दी नहीं बल्कि एक पढ़े लिखे, सोच वाले ते अपनी गल बेबाकी दे नाल रखण वाले इंसान दी भी सी। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। सरकार वालों फिल्म इंडस्ट्री के कई मशहूर चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ
ਦੇਵਾਨੰਦ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜਨਾ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਵਾਨੰਦ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੇਵਾਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਵਾਨੰਦ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਆਏ ਦੇਵਾਨੰਦ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਤੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਨੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਫਿਲਮਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਵਾਨੰਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਡਰ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਈ ਐਕਟਰਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਵਾਨੰਦ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ। ਦੇਵਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੈਲੀ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ, ਰਾਈਟਰਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਵਾਨੰਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਖੋ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੋੜ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਨੰਦ ਸਿਰਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵਾਨੰਦ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਵਾਨੰਦ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮੂਲਿਆਂ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਵਾਨੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ
ਤੋੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਿੱਤੇ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ। ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਖੁਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠਕਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਜਨਮ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਪੀਚਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੂਆ। ਜੀ ਹਾਂ, 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀਗੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਐਂਟਰਸ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸਨ। ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ।
ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਵਰਕਰਸ, ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟਸ, ਫੰਡਿੰਗ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ, ਰੈਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕੁਝ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਹੀਰੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਪਰ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਬਾਰਾ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰੋਮਾਂਸਿੰਗ ਵਿਦ ਲਾਈਫ ਲਿਖੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਡਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਕਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਸਨ। ਕੈਮਰਾ, ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡ, ਜਵੈਲ ਥੀਵ ਜਾਂ
ਜੋਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੜਾਈ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅਕਸਰ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਨੰਦ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਨ ਉਦੋਂ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਟੋਲਡ ਸਿਨੇਮਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।